بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کا مسیحا دجال کون ہے؟ اس کے لیے یہودی مسجد اقصی کو کیوں توڑنا چاہتے ہیں اور دجال کو مسیحا کیوں مانتے ہیں؟ یہودیوں کا دجال سے کیا کنیکشن ہے اور آخرکار اسے کیوں پکار رہے ہیں؟ یہ سب معلومات آپ کو معلوم ہوگی اس ویڈیو کے ذریعے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میرے عزیز دوستوں، امت رسول کو دوسری امتوں پر بڑھوتری اس لیے حاصل ہے کیونکہ ان کے ہادی اور رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں زمانے آخر تک کی علامات کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے، اور احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے پہلو سے لے کر قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں، ہر ایک چیز کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جن نشانیوں کے بارے میں اور قیامت کی نشانیوں کے متعلق اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے، وہ دو قسم کی ہیں، ایک علامات کبریٰ یعنی کہ بڑی نشانیاں، اور ایک علامات صغریٰ یعنی کہ چھوٹی نشانیاں۔ اور تمام علماء دین اس بات پر متفق ہیں کہ ہم زمانہ آخرت میں داخل ہو چکے ہیں اور قیامت کی کئی علامات صغریٰ یعنی کہ چھوٹی نشانیاں کئی صورتوں میں پوری ہو چکی ہیں، اور جو وقت تیزی سے قریب آتا جا رہا ہے جب علامات کبریٰ یعنی کہ بڑی نشانیاں بھی ظاہر ہوں گی۔ اس کے متعلق ایک بڑی نشانی یعنی کہ دجال کے متعلق بہت ساری معلومات ہیں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ کس طرح اسرائیل میں یہودی اپنے اس آخری مسیحا جس کو مسلمان دجال کہتے ہیں اور اس کی تیاریوں میں مگن ہیں۔ اس برس دجال کے استقبال میں کن منصوبوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں؟ صہیونی ریاست اسرائیل ایک بہت ہی خطرناک منصوبے پر کام کر رہی ہے جس کے تحت یہ لوگ مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنے جا رہے ہیں، اور اس منصوبے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ القدس یعنی بیت المقدس میں سے اسلام کو ختم کر کے اسے مکمل طور پر یہودیوں کے قبضے میں لایا جا سکے۔ اس منصوبے کا آغاز سن 2000 میں ہوا۔ اس منصوبے کے تحت اسرائیلی حکومت القدس یعنی بیت المقدس کو عرب اور اسلامی تاریخی شہروں کے بجائے خالص یہود شہر میں تبدیل کرنے کی پلاننگ رکھتا ہے۔ اسرائیل کے القدس پروگرام کے تحت یہود ایک خواب کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ القدس کو پوری دنیا کے یہودیوں کا دارالحکومت بنایا جا رہا ہے، اور اس منصوبے کے تحت فلسطین میں 10 لاکھ یہودیوں کو بسایا جائے گا۔ لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسرائیل ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں جانے سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کی مقدس کتاب ہدایت کے مطابق یہ دنیا صرف 6000 سال تک موجود رہے گی، اور یہودیوں کے مطابق دنیا نے اپنے 5778 سال پورے کر لیے ہیں، اور یہودی عقائد کے مطابق دنیا ختم ہونے میں تقریباً 200 سال یا پھر کچھ اس سے کچھ زیادہ سال ہی باقی ہیں۔ ان کے مطابق یہ دنیا 200 سال کے اندر مکمل طور پر فنا ہو جائے گی، اور اس سے پہلے یہودیوں کو 2 اہم کام کرنے ہیں، ایک تو تابوت سکینہ کی تلاش اور دوسرا ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ تاریخ کا مطالبہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے 1000 سال پہلے مسیح میں یروشلم یعنی بیت المقدس میں فتح حاصل کی اور اسے سلطنت کنگڈم آف ڈیوڈ کا دارالحکومت بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم یعنی کہ بیت المقدس کی بنیاد پر یہودیوں کا ایک عظیم عبادت گاہ تعمیر کروایا اور اسے شروع کیا۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تعمیر جاری رکھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک تابوت تھا، اور اسی تابوت میں تورات کی وہ تختیاں بھی تھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر اتاری تھی، اور ان تختیوں پر اللہ رب العزت کے 10 احکامات درج تھے۔ تابوت میں حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور وہ برتن بھی موجود تھے کہ جس سے منہ و سلوہ آتے تھے۔ روایتوں کے اور تاریخ کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تابوت اسی عبادت گاہ کی بنیاد میں چھپا کر رکھا، یعنی بیت المقدس میں، کیونکہ آپ علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے جادوگر بھی موجود تھے، اور آپ نے اللہ رب العزت کے حکم پر
उन तमाम जादूगरों को कत्ल कर दिया और उस जादू के नुस्खों को यानी किताबों को भी इसी ताबूत सकीना यानी कि इस ताबूत में बंद करके इसी इबादत गाह के नीचे गारों में छुपा दिया। यहूदी इसी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इबादत गाह को हैकल सुलेमानी कहते हैं। यहूदियों का मानना है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना और इस ताबूत में जो जादू के नुस्खे हैं वो बैतुल मुक़द्दस के अंदर ही कहीं गार में छुपाए थे। चुनांचे ये लोग 3000 साल से बैतुल मुक़द्दस के नीचे गारें खोदे जा रहे हैं और ये बैतुल मुक़द्दस को गिराकर हैकल सुलेमानी को यहाँ तक फैलाना चाहते हैं। और यही वो मंसूबा है कि जिसके लिए शुरू में ही हमने आपको बताया था। ग्रेटर इजराइल इस खतरनाक मंसूबे को पूरा करना चाहता है। यहूदियात, इजराइली, ईसाइयत और इस्लामिक अकायद के मुताबिक क़यामत से पहले दज्जाल का ज़हूर होगा। लेकिन दोस्तों, सबसे ताज्जुब की बात यह है कि यहूदी दज्जाल को मसीहा कहते हैं जबकि ईसाई इसे एंटी क्राइसिस का नाम देते हैं और ये हैकल सुलेमानी की तामीर के बाद ही जाहिर होगा। पूरी दुनिया के यहूदी इजराइल में जमा होंगे। दज्जाल इजराइल को किंगडम ऑफ डेविड डिक्लेयर कर देगा और दुनिया को फतह करना शुरू कर देगा और यही दज्जाल इनके साथ मिलकर पूरी ईसाई और मुसलमानी दुनिया को तबाह करना चाहेगा और रिवायत के मुताबिक ये जंग कई साल तक जारी रहेगी। दुनिया मलबे का ढेर बन जाएगी, यहाँ तक कि दुनिया के कदीम तरीन शहर दमिश्क में अल्लाह के पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा ज़हूर होगा और वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज अदा करेंगे और ये दोनों दज्जाल के खिलाफ जंग करेंगे और एक बहुत बड़ी जंग का आगाज़ होगा। यहूदी इस जंग को बहुत बड़ी मानते हैं और आज से इस जंग की तैयारियां कर रहे हैं। दज्जाल के इस्तकबाल के लिए वो बैतुल मुक़द्दस को गिराकर वहाँ हैकल सुलेमानी की तामीर करना चाह रहे हैं, जबकि जब दज्जाल ज़ाहिर हो तो वहाँ पर किंगडम ऑफ डेविड का ऐलान कर सके और यहूदी उनके क़यादत में दुनिया को फतह करना शुरू कर दें। लेकिन दोस्तों, ये तो यहूदी अकायद है, लेकिन इस्लामी अकायद कुछ और ही कहते हैं। हमारे अकीदे के मुताबिक तो मुसलमान ये आखिरी जंग जो होगी इसे जीत जाएंगे। फतूहात के बाद इस्लामिक रियासत भी बनेगी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 45 बरस की ज़िंदगी गुजार कर विसाल फरमाएंगे और उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया जाएगा। और यहूदी अकायद के मुताबिक ये जंग दज्जाल जीत जाएगा। यहूद 3 दिन में 3 बार दज्जाल की आमद की दुआ करते हैं और ये दुआ शमून असर कहलाती है। ये लोग रोज़ाना दिन में 3 मरतबा शमूनी असर करते हैं, यानी कि दज्जाल को पुकारते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, उसकी आमद के लिए दुआ करते हैं और ऊंची आवाज़ में भी अभी भी ये दज्जाल को पुकार रहे हैं। चुनांचे ये आवाज़ सुनने में देर है कि दुनिया चक्की की तरह 2 पार्टों के दरमियान पिसकर बराबर हो जाएगी। जिन लोगों के दिल ईमान से भरे हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला और उसके महबूब हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दावेदार हैं, उन्हें तो इस पूरी सूरत हाल से कोई परेशानी नहीं, कोई भी मुसीबत नहीं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि सब कुछ होकर रहेगा और आखिरकार फतेह मुसलमानों और अहले ईमान वालों की ही होगी। लेकिन आने वाले सालों की हौलनाकियों का अंदाज़ा लगाते हुए ही अहले नज़र कहते हैं कि तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला से जितनी माफ़ी मांग सकते हैं मांग लें, जितना इस्तग़फ़ार कर सकते हैं कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा कर सकता है कर लें, क्योंकि खतरे की घंटियां अब बज चुकी हैं और अब दुनिया के ख़त्म होने का वक्त करीब आ चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हर वक्त हमें ये दुआ करनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए अहकामात पर गुजरे और अल्लाह हम सबको अपने शुक्रगुजार बंदों में से बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और हाँ, फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए ज़रूर से दुआ मांगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।